विद्यार्थियों यूट्यूब चैनल लर्नर्स बूहा ते सबजैक्ट बायोलॉजी दियां ऑनलाइन क्लासेस विच तुहाडा सब दा एक बार फिर स्वागत है। बेटा अज मैं तुहाडे सामने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 3 का पार्ट 3 लैके हाजिर हाँ। इस पार्ट 3 दे विच असी एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक गैमीटोजेनेसिस स्टडी करांगे। बेटा अक्सर मैं तुहानूं एक गल कहना है कि चैप्टर नूं पढ़न तो पहलां तुसी ब्लू प्रिंट जरूर वेख्या करो कि इस चैप्टर के विचों किहड़े क्वेश्चनस आ रहे हैं। सो ये साडा एक इस तरह का चैप्टर है जिस दे विचों सानूं 5 नंबर का क्वेश्चन बेटा आना है, नाल 2 नंबर का क्वेश्चन भी है। जो 5 मार्क्स का सानूं क्वेश्चन है उस दे विच बेटा बहुत ज़्यादा चांसिस ने कि वह अज वाला टॉपिक जो असी करांगे गैमीटोजेनेसिस, इस दे विचों अक्सर पूछा जाता क्वेश्चन है। दैट मे बी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, कोई भी टॉपिक 2 टॉपिक असी इस दे अंडर अज स्टडी करांगे। सो दोनों बहुत ही इंपोर्टेंट ने। सो अज का बेटा टॉपिक स्टार्ट करने तो पहला असी ये वेख लीए कि हुण तक असी की पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर के विच बेटा हुण तक असी ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 1 दे विच ते ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 2 दे विच पढ़ चुके हैं। जिहड़े स्टूडेंट्स सीधा यह लैक्चर 3 देख रहे हैं वो एक बार डिस्क्रिप्शन के विचों जाके पार्ट 1 ते 2 के लिंक जरूर वेखन ते उन्हां लिंक्स तो बेटा जिहड़ा हैगा अपना पार्ट 1 ते पार्ट 2 पहला उन्होंने ध्यान नाल सुनन, क्योंकि उस दे विच गैमीट्स का स्ट्रक्चर उस दे विच बेटा गॉनेट्स का स्ट्रक्चर दिता होया है। पार्ट 1 दे विच टेस्टिस का स्ट्रक्चर है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के टॉपिक नूं समझण लई बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बेटा जो पार्ट 2 है उस दे विच ओवरी का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है जो कि oogenesis जो अज का टॉपिक है उसनूं समझण दे लई बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस करके पार्ट 2 ते 3 इन्हां दो पार्ट 1 ते 2 इन्हां पहलां दोनों नूं ध्यान नाल वेखो। उस तो बाद दे विच बेटा तुसी पार्ट 3 जो अज का है इसनूं सुनना है। सो अज का टॉपिक बेटा असी स्टार्ट करते हैं। पहला असी गल करते हैं कि हुण तक असी बेटा की कर चुके हैं, असी मेल ते फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी कर चुके हैं। बट बेटा जे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स सारे असी वेखीए तो होना की है, सब तो जो पहला स्टैप है दैट इज़ गैमीटोजेनेसिस, जिहदे विच गैमीट्स की फॉर्मेशन होनी है। मेल ने अपने गैमीट्स प्रोड्यूस करने हैं, फीमेल ने अपने गैमीट्स प्रोड्यूस करने हैं। जिमें कि बेटा मैं तुहानूं पहले ही समझा चुके हैं कि मेल गैमीट्स हैगे ने स्पर्म ते फीमेल गैमीट्स जो है बेटा वो ओवम है। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होनी है फीमेल बॉडी दे विच। इस करके नैक्सट स्टैप जिहड़ा हैगा दैट इज़ द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट्स दैट इज स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट दैट इज इंसैमिनेशन। इस तो बाद दे विच बेटा थर्ड स्टैप फर्टिलाइजेशन, जिसकी मैं दसी सी कि साइट की है फैलोपियन ट्यूब। तुहानूं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ाउण वेले मैं दस्सिया सी कि किवें ते कित्थे फर्टिलाइजेशन होनी है। फर्टिलाइजेशन होने तो बाद बेटा जो जाइगोट बनेगा वो जाइगोट अपने आप नूं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे विच इंपलांट करेगा, यूट्रस दे विच इंपलांट करेगा। उस दे लई है नैक्सट इंपलांटेशन तो बाद दे विच बेटा इस दे विच सारियां जर्म लेयर्स बन गईयां, जिस दे विच कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। बेटा ये सारियां तीनों जर्म लेयर्स एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, इन्हां जर्म लेयर्स नूं बन जाण तो बाद इन्हां तो ऑर्गनस बन गए, ऑर्गेनोजेनेसिस। सो ये सारा जो पीरियड है दिस इज गैस्टेशन पीरियड। दैन बेटा गैस्टेशन पीरियड दे विच जदों पूरे ऑर्गनस डिवेलप हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा गैस्टेशन पीरियड, दैन बर्थ होएगा, पार्चुरेशन। ये सारे स्टैप ने। इन्हां स्टैप्स दे विच बेटा जो पहला स्टैप है गैमीटोजेनेसिस, अज असी बेटा वो गैमीटोजेनेसिस स्टार्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट टूडेज टॉपिक गैमीटोजेनेसिस। सो गैमीटोजेनेसिस बेसिकली बेटा की प्रोसैस है, एक इस तरह का प्रोसैस है जिहदे विच बेटा हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं फ्रॉम डिप्लॉयड जर्म सैल्स। इत्थे समझण वाली गल है बेटा कि मैं गॉनेट्स की गल की है। मेल जिहड़े गॉनेट्स ने मैं तुहानूं दस्सिया कि देयर इज़ अ पेयर ऑफ टेस्टिस ते फीमेल जो है बेटा दैट इज़ ओवरी। तो बेटा टेस्टिस दे विच जिहड़ी जर्मीनल एपीथीलियम है, जर्मीनल एपीथीलियम के सैल्स ऑब्वियस जी गल है बॉडी के सैल्स ने, दोज विल बी डिप्लॉयड सैल्स। दैन बेटा वो जिहड़े हैगे ने अपने कोले बना देणगे हैप्लॉइड गैमीट्स। जिहड़े हैप्लॉइड गैमीट्स मेल दे बन गए बेटा उन्होंने असीं बोलांगे स्पर्म। ते फीमेल दे विच बेटा जिहड़े डिप्लॉयड जर्म सैल्स ने उन्हां तो बनने वाले हैप्लॉइड गैमीट्स जिहड़े हैगे ने उन्होंने असीं बोलांगे बेटा ओवम।
ਸੋ ਸਪਰਮ ਐਂਡ ਓਵਮ ਇਹ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੈਮੀਟੋਜੈਨਸਿਸ। ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਪਰਮ ਐਂਡ ਓਵਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਵਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪਰਮ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨਸਿਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਵਮ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਓਜੈਨਸਿਸ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਬੇਟਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨਸਿਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਓਜੈਨਸਿਸ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਬੇਟਾ। 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ 5 ਮਾਰਕਸ ਆ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨਸਿਸ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਓਜੈਨਸਿਸ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋਨਾਂ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਫੀਮੇਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨਸਿਸ ਐਂਡ ਓਜੈਨਸਿਸ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨਸਿਸ ਦੀ। ਸੋ ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨਸਿਸ ਐਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੈਪਲੋਇਡ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਪਲੋਇਡ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਮੀਟਸ ਨੇ ਇਹ ਬੇਟਾ ਮਿਓਸਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਪਲੋਇਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਟ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਪਲੋਇਡ ਸੈੱਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਰਮ ਸੈੱਲਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੈਪਲੋਇਡ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ that is sperms in the seminiferous tubules is called spermatogenesis। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜੋ ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨਸਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨਸਿਸ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ 2 ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਪਰਮੈਟਿਡੋਜੈਨਸਿਸ, ਇੱਕ ਸਪਰਮੀਓਜੈਨਸਿਸ। ਸਪਰਮੈਟਿਡੋਜੈਨਸਿਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਪਰਮੀਓਜੈਨਸਿਸ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਮਨੀਫਰਸ ਟਿਬਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਰਮ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਰਮ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਰਮੀਨਲ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਕੋਲਮਨਰ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯੈਸ ਸਰਟੋਲੀ ਸੈਲਸ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਦੂਸਰੇ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਰਮੀਨਲ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਦੇ ਜਰਮ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਮਿਓਸਿਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮਿਓਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਇਡ ਸੈੱਲ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਪਲੋਇਡ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਪਰਮੈਟਿਡ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੈਲਸ ਤੋਂ ਜਰਮੀਨਲ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਤੋਂ ਸਪਰਮੈਟਿਡ ਬਣਨ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਪਰਮੈਟਿਡੋਜੈਨਸਿਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਪਰਮੈਟਿਡ ਬਣ ਗਏ ਫਰਦਰ ਇਹ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜੋ ਸਪਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਸਪਰਮ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਪਰਮੀਓਜੈਨਸਿਸ। ਸੋ 2 ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਪਰਮੈਟਿਡ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਸਪਰਮੈਟਿਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਫਾਈਨਲ ਸਪਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਗਿਆ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਪਰਮੀਓਜੈਨਸਿਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪਰਮੈਟਿਡਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜੋ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪਰਮੈਟਿਡ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫੇਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਲਦੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈਗਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਬਟ ਫਿਰ ਫੇਜ਼ਸ ਕਿਵੇਂ, ਫੇਜ਼ਸ ਜਸਟ ਬੇਟਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਫੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼। ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸੂਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼। ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੇਟਾ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼।
फेज़ 1 फेज़ 2 एंड फेज़ 3 वन बाय वन पढ़ते हैं। सब तो पहला मल्टीप्लीकेशन फेज़ दे विच बेटा की होने वाला है। एक्चुअली जिहड़े साडे कोले सैल्स हैगे ने जर्मीनल एपीथीलियम दे सैल्स हैगे ने, ये सैल्स डिप्लॉयड सैल्स हैगे ने, तां इन्हां सैल्स तो कुछ क सैल्स जिहड़े हैगे ने फ्री हो जाणगे, अलग हो जाणगे। जिहड़े बेटा ये साडे कोले फ्री सैल्स हो गए, इन्हां नूं असीं स्पर्मैटोगोनिया ਜਾਂ ਸਪਰਮ ਮਦਰ ਸੈਲਸ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਪਰਮ ਮਦਰ ਸੈਲਸ। ਇਹਨਾਂ ਸਪਰਮ ਮਦਰ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਮਾਈਟੋਸਿਸ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਮਾਈਟੋਸਿਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼। ਸੋ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਮ ਮਦਰ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਨੇ ਬੇਟਾ? ਬਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਮਾਈਟੋਸਿਸ। ਦੈਨ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼ ਹੈ। ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਡਿਪਲੋਇਡ ਸੈਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਸਪਰਮ ਮਦਰ ਸੈਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਇਨਲਾਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਗਰੋਥ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੰਬਰ ਡਬਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਅਕਮੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਰਡ ਫੇਜ਼ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਓਸਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਓਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਿਓਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੀਐਨਏ ਹੈ, ਡੀਐਨਏ ਵੀ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਅਕਮੂਲੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੇਂਜਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ। ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਥਰਡ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼। ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਮਿਓਸਿਸ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮੀਨਲ ਸੈੱਲ ਸੀਗੇ ਇਹ ਡਿਪਲੋਇਡ ਸੈੱਲ ਸੀਗੇ। ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਮਾਈਟੋਸਿਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਪਲੋਇਡ ਸੈੱਲਸ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਰਮ ਮਦਰ ਸੈੱਲ ਕਿਹਾ। ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ, ਗਰੋਥ ਹੋਣ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟਾ? ਡਿਪਲੋਇਡ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਪਰਮੈਟੋਸਾਈਟ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਪਰਮੈਟੋਸਾਈਟ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਅਸੀਂ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਮਿਓਸਿਸ 1 ਅਤੇ ਮਿਓਸਿਸ 2 ਦੇ ਥਰੂ ਸਪਰਮੈਟਿਡ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਮਿਓਸਿਸ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਥਰੂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਪਰਮੈਟਿਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਓਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਡਕਸ਼ਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੰਬਰ ਹਾਫ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਪਰਮੈਟਿਡ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਪਰਮੈਟਿਡਸ ਦਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਫੇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼, ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਫੇਜ਼ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਰਮੀਨਲ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਨਟੂ ਸਪਰਮੈਟਿਡਸ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਰਮੈਟੋਗੋਨੀਅਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਪਰਮ ਮਦਰ ਸੈੱਲ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਪਰਮ ਮਦਰ ਸੈਲਸ ਦੀ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਰਮੈਟੋਗੋਨੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਰਮ ਮਦਰ ਸੈੱਲ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਰਮ ਮਦਰ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟਾ? ਗਰੋਥ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼। ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਗਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਪਰਮੈਟੋਸਾਈਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥਰਡ ਫੇਜ਼ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹ 'ਚ ਮਿਓਸਿਸ 1 ਐਂਡ ਮਿਓਸਿਸ 2। ਮਿਓਸਿਸ 1 ਹੋਏਗੀ। ਮਿਓਸਿਸ 1 ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪਲੋਇਡ ਸੈਲਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਏ ਹੈਪਲੋਇਡ ਸੈਲਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਪਲੋਇਡ ਸੈਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਓਸਿਸ 2 ਹੋਏਗੀ। ਮਿਓਸਿਸ 2 ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਪਲੋਇਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ N ਰਹੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਪਲੋਇਡ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਪਰਮੈਟਿਡ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪਰਮੈਟਿਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3 ਫੇਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ 3 ਫੇਜ਼ਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾ ਫੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼, then this is growth phase, and then this is maturation phase. So multiplication phase, growth phase and this is maturation phase. ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਫੇਜ਼ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਸਪਰਮੈਟਿਡ ਵਿਦ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੰਬਰ ਹਾਫ ਆਫ ਦੈਟ ਆਫ ਓਰੀਜਨਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਿਪਲੋਇਡ ਸੈਲ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਏ? ਇਹ ਹੈਪਲੋਇਡ ਸੈਲਸ ਆ ਗਏ।
सो ये बेटा अपने को है सब तो पहला मैचुरेशन फेज़, दैन ग्रोथ फेज़ जिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं, दैन मैचुरेशन फेज़ जिहदे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होंदी है तो साडे कोल सैकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं जिहड़े सैकेंड मियोटिक डिवीजन दे विच जांदे टू फॉर्म 4 इक्वल स्पर्मेटिड्स। तो हुण साडे कोल स्पर्मेटिड जिहड़े हैगे ने बेटा बन चुके हैं। स्पर्मेटिड तो हुण बनाउणा की है दूसरे प्रोसैस दे विच, ये स्पर्मेटिड है जिहदा क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड है, इनू ग्रैजुअल चेंजिस दे नाल जो करैक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर हैगा स्पर्म दा इस दे विच असीं कन्वर्ट करना है बेटा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਪਰਮੀਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਪਰਮੀਏਸ਼ਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਰਮੈਟਿਡ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨਟੂ ਸਪਰਮੈਟੋਜੋਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜੋ ਸਪਰਮੈਟਿਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਪਰਮੈਟੋਜੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਪਰਮੀਓਜੈਨੇਸਿਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪਰਮੈਟਿਡ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਗੋਲਜੀ ਆਪਰੇਟਸ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਜਲਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸੈਸ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਅਪਵਰਡ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਪ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈੱਡ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਹੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈੱਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਮਿਡਲ ਪੀਸ। ਜੋ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪਰਮੈਟਿਡ ਇਨਟੂ ਸਪਰਮੈਟੋਜੋਆ। ਸੋ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਆਰਗੈਨਲੀਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਵਿਚ ਆਰ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਦਾ ਮੈਚਿਓਰ ਸਪਰਮ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਚਿਓਰ ਸਪਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਰਗੈਨਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈੱਲ ਆਰਗੈਨਲੀਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਸੈਂਟਰੀਓਲਸ, ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸਪਰਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਉਹ ਹੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮਿਡਲ ਪੀਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਆਰਗੈਨਲੀਜ਼ ਮੂਵ ਕਰ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਕੁ ਆਰਗੈਨਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਤੀਸਰਾ ਗੱਲ ਗੋਲਜੀ ਆਪਰੇਟਸ ਅਤੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਗੋਲਜੀ ਆਪਰੇਟਸ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ, ਵਾਟਰ ਕੰਟੈਂਟ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਮੈਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪਰਮੈਟਿਡ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਸਪਰਮ। ਸੋ ਜੋ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਪਰਮੀਓਜੈਨੇਸਿਸ। ਸੋ ਸਪਰਮੀਓਜੈਨੇਸਿਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸਪਰਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਪਰਮਸ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਰਮੈਟੋਜੋਆ ਕਹਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਮਨੀਫਰਸ ਟਿਬਿਊਲਸ ਦੀ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੈਮਨੀਫਰਸ ਟਿਬਿਊਲਸ ਦੀ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਡ ਕਰਨਾ, ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਪਰਮੀਏਸ਼ਨ। ਇਹ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਸਪਰਮੈਟਿਡੋਜੈਨੇਸਿਸ कहता जी क्लियर है बड़ा, स्पर्मेटिडोजेनेसिस कहता तो स्पर्मेटिड बन रही है, एक जी स्पर्मियोजेनेसिस कहता स्पर्म बन रही है तो स्पर्मियोजेनेसिस कहता। बट इत्थे मैं गल कर रहा स्पर्मीएशन। स्पर्मीएशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਚੁਰ ਸਪਰਮਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮਨੀਫਰਸ ਟਿਬਿਊਲਸ ਦੀ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਡ ਕਰਨਾ, ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਪਰਮੀਏਸ਼ਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸਪਰਮੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਕੀ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਸਪਰਮ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ। ਸਪਰਮ ਦਾ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ 4 ਪਾਰਟਸ ਬੇਟਾ ਸਪਰਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈੱਡ, ਦੈਨ ਨੈਕ, ਦੈਨ ਇਸ ਦਾ ਮਿਡਲ ਪੀਸ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੀ ਆ ਗਈ ਟੇਲ। ਹੈੱਡ, ਨੈਕ, ਮਿਡਲ ਪੀਸ ਐਂਡ ਟੇਲ। ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈੱਡ।
ਹੈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇਲੋਂਗੇਟਡ ਹੈਪਲੋਇਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੈਪ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਕਰੋਸੋਮ। ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਟਿਕ ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਓਵਮ ਦੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸੋ ਦੈਟ ਮੇਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਨੇ, ਟਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਨੈਕ। ਨੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵਿਚ ਕਨੈਕਟਸ ਹੈਡ ਵਿਦ ਦਾ ਮਿਡਲ ਪੀਸ। ਦੈਨ ਮਿਡਲ ਪੀਸ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਰਮ ਨੇ ਹੁਣ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਓਵਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਰਨੀ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੈਫੀਨੇਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਦੈਨ ਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਸਿਲੰਡਰ ਟੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ, ਸਪਰਮ ਨੂੰ ਮੋਟੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਸਪਰਮ ਮੋਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਪਰਮ ਨੂੰ ਮੋਟੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਟੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਪਰਮ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨਕਲੋਜ਼ਡ ਇਨ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਟੇਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਵਮ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਹੈ ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨਸਿਸ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਜੈਨਸਿਸ। ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨੇਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਪਰਮ which is called powerhouse, which provides power or which provides energy, and that part is a middle piece. Then name the two types of gametogenesis. ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ gametogenesis? Spermatogenesis and oogenesis. What is spermiogenesis? Spermiogenesis ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? Conversion of spermatid into mature sperm is called spermiogenesis. And then what is spermiation? This is the process of release of mature sperm into cavity of testis, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਸਪਰਮੀਏਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨਸਿਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਜੈਨਸਿਸ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਓਜੈਨਸਿਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨਸਿਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਜੈਨਸਿਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਫੇਜ਼ ਨੇ। ਮੈਂ 3 ਫੇਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨਸਿਸ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰੋਡਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਪਰਮ ਮਦਰ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪਰਮੈਟਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਪਰਮੈਟਿਡੋਜੈਨਸਿਸ। ਦੈਨ ਸਪਰਮੈਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਚਿਓਰ ਸਪਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਸਪਰਮੀਓਜੈਨਸਿਸ ਕਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇਗਾ ਊਟਿਡ, ਦੈਨ ਊਟਿਡ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗਾ ਇਨਟੂ ਮੈਚਿਓਰ ਓਵਮ। ਸੋ ਉਹੀ 2 ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪਰਮੈਟਿਡ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਫੇਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼, ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼। ਉਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਫੇਜ਼, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼, ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼, ਸੇਮ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਓਜੈਨਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਓਜੈਨਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨਸਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੇਂਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਬਾਏ 1 ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਓਜੈਨਸਿਸ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਬੇਟਾ ਸਟੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼। 1 ਬਾਏ 1 ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਦੀ। ਸੌਰੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਕਿਹਾ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ 3rd 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਦੀ। ਓਜੈਨਸਿਸ that occurs in 3 stages, multiplication, growth and maturation phase. So multiplication phase ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਸਪਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਦਰ ਸੈਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਈ ਮਾਈਟੋਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਅਤੇ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪਰਮੈਟੋਗੋਨੀਅਮ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਓਗੋਨੀਅਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੇਜ਼ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ।
फ़र्क की है बेटा, फ़र्क ये है कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਫੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਊਰਿੰਗ ਫੀਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਫੀਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਬਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹਨੇ ਹਜੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਫੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੀ ਫੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਓਵਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊਜੈਨੇਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਊਗੋਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ? ਹਜੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਊਗੋਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਊਗੋਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਓਜੈਨਸਿਸ ਸਟਾਰਟਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਐਮਬ੍ਰਿਓਨਿਕ ਸਟੇਜ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਰਮੀਨਲ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਡਿਵਾਈਡਸ ਮਾਈਟੋਟਿਕਲੀ ਟੂ ਫਾਰਮ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਗੈਮੀਟ ਮਦਰ ਸੈਲਸ ਔਰ ਊਗੋਨੀਆ। ਗੈਮੀਟ ਮਦਰ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗ ਮਦਰ ਸੈੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਦੈਨ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਊਗੋਨੀਆ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨੋ ਊਗੋਨੀਆ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਔਰ ਐਡਡ ਆਫਟਰ ਬਰਥ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਊਗੋਨੀਆ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਟਰਮ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਗ ਨੈਸਟ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਊਗੋਨੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਗ ਮਦਰ ਸੈਲਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਐਗ ਨੈਸਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰੀ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗ ਨੈਸਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਗ ਨੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਐਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਗ ਟਿਊਬ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਓਵਰੀ ਦੀ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਗ ਨੈਸਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਗੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਊਗੋਨੀਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਫੋਰ ਬਰਥ, ਅਤੇ ਐਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਊਬਰਟੀ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਹ 0 ਈਅਰਸ ਦੀ ਏਜ ਹੈ, ਬਰਥ ਦੀ ਏਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਊਬਰਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 12 ਈਅਰਸ ਦੀ ਏਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ 12-13 ਸਾਲ 'ਤੇ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਿਫੋਰ ਬਰਥ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼ ਬਚ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਟੇਕ 12 ਈਅਰਸ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ, 12 ਸਾਲ। ਸੋ ਇਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੁ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਫ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ, 12 to 13 ਈਅਰਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕੰਪਲੀਟਡ ਬਿਫੋਰ ਬਰਥ, ਐਂਡ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਵਮ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਬਰਥ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਪਿਊਬਰਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼ ਹੈ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਵਮ ਹੈ ਜਾਂ ਊਗੋਨੀਅਮ ਹੈ, ਉਸ ਊਗੋਨੀਅਮ ਨੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਅਕਮੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ DNA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕਮੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯੋਕ ਕਮੂਲੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਡ ਇਨਟੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਊਸਾਈਟ। ਹੁਣ ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਊਸਾਈਟ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਊਸਾਈਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਓਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਊਸਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋਰ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਅਕਮੂਲੇਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੋਲੀਕਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੋਲੀਕਲ ਅੱਗੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੋਲੀਕਲ 'ਚ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੋਲੀਕਲ ਅੱਗੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਫੋਲੀਕਲ 'ਚ। ਟਰਸ਼ਰੀ ਫੋਲੀਕਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਓਵਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸੈਲਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਲੀਕਲਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕੈਵਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰਾਫੀਨ ਫੋਲੀਕਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਸ਼ਰੀ ਫੋਲੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਊਸਾਈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ।
ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਓਵਰੀ ਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਓਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਫੋਲੀਕਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੋਲੀਕਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਓਸਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਫੀਅਨ ਫੋਲੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਓਸਾਈਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ 'ਚ ਉਦੋਂ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਫੇਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਥਰਡ ਫੇਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼। ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਪਰਮੈਟੋਸਾਈਟ ਫਸਟ ਮਿਓਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਪਰਮੈਟੋਸਾਈਟ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਸੀ, ਹੈਪਲੋਇਡ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਪਰਮੈਟੋਸਾਈਟ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਪਰਮੈਟਿਡ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਓਸਾਈਟ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਅੰਡਰਗੋ ਫਸਟ ਮਿਓਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਫਸਟ ਮਿਓਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਓਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ। ਦੈਨ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ ਊਟਿਡ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਕੀ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਪਰਮੈਟੋਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ 2n ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੀ ਮਿਓਸਿਸ ਹੋਏਗੀ, ਮਿਓਸਿਸ 1। ਮਿਓਸਿਸ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੋਂ 2 ਸੈਲਸ ਬਣਨਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ, ਹੈਪਲੋਇਡ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਣਾਤਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਮਿਓਸਿਸ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੈੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਓਸਾਈਟ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਓਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੈੱਲ ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੋਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਪੋਲਰ ਬਾਡੀ। ਇਹ ਨੋਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਨੇ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਮਿਓਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਿਓਸਿਸ 2 ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ। ਮਿਓਸਿਸ 2 ਨਾਲ ਵੀ ਅਗੇਨ ਇੱਕੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈੱਲ ਬਣ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੈੱਲ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸੈੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਊਟਿਡ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ 'ਚ ਸਪਰਮੈਟਿਡ ਸੀ, n ਨੰਬਰ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਪੋਲਰ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੇ ਮਿਓਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਮਿਓਸਿਸ 1 ਇੱਥੇ ਹੋਗੀ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਮਿਓਸਿਸ 2 ਇੱਥੇ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਓਸਿਸ 2 ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਜੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਪੋਲਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, 1 2 ਐਂਡ 3। 3 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬੇਟਾ ਪੋਲਰ ਬਾਡੀਜ਼। ਅਤੇ ਓਵਮ ਕੀ ਬਣਿਆ ਬੇਟਾ, ਜਾਂ ਊਟਿਡ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਊਟਿਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਫੀਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਮੈਨਸਟਰਲ ਸਾਈਕਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਐਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਚੁਰ ਓਵਮ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਬਟ ਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਜੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਸਪਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪਰਮਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। 1 ਦੇ 2 ਬਣ ਜਾਗੇ, 2 ਦੇ 4 ਬਣ ਗਏ, ਅਤੇ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਓਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਪਰਮੈਟੋਸਾਈਟ ਮੈਚੁਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਓਸਾਈਟ ਮੈਚੁਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਪਰਮੈਟੋਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਜੋ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਫੇਜ਼ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ 2n ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਪਰਮੈਟੋਸਾਈਟ ਕਹਿਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਪਰਮੈਟੋਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਪਰਮੈਟੋਸਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ ਫਸਟ ਮਿਓਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮਿਓਸਿਸ 1। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮਿਓਸਿਸ 2 ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਿਓਸਿਸ 2 ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਿਓਸਿਸ 2। ਮਿਓਸਿਸ 2 ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 1 2 3 4 ਸਪਰਮੈਟਿਡ ਬਣ ਗਏ। ਬਟ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਊਸਾਈਟ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਊਸਾਈਟ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਓਸਿਸ 1 ਹੋਈ। ਮਿਓਸਿਸ 1 ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈੱਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੈੱਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਓਸਿਸ 2 ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੈੱਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੋਨੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਸੈੱਲ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਥੇ 4 ਦੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟਾ ਨੋਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। fully grown primary oocyte undergo meiosis 1 division results in the formation of 2 unequal sized haploid cells। 2 haploid cells ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਦੈਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ ਬਣ ਗਈ। ਸੈਕੰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਫਸਟ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ ਉਹ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਚਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਓਵਮ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਊਗੋਨੀਅਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਊਗੋਨੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਊਸਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਊਸਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਵਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਪੋਲਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮਿਓਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੀ ਓਵਮ ਨੇ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ 'ਚ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸਪਰਮ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਕਾਹਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨਸਿਸ ਅਤੇ ਊਜੈਨਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਮਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੋਰ ਲੈਕਚਰ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਬੇਟਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਰਮੈਟੋਗੋਨੀਅਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਪਰਮੈਟੋਸਾਈਟ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਊਗੋਨੀਅਮ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਊਸਾਈਟ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਫੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਰੋਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਸਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਫਸਟ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਊਸਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਊਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਊਟਿਡ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ ਬਣ ਗਈ। ਫਸਟ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਓਵਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਪਰਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਪਰਮੈਟੋਗੋਨੀਅਮ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਪਰਮ ਬਣ ਗਏ 4। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਊਗੋਨੀਅਮ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਓਵਮ ਬਣਿਆ ਬੇਟਾ ਓਨਲੀ 1। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨਸਿਸ ਐਂਡ ਊਜੈਨਸਿਸ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨਸਿਸ ਦਾ ਅਲੱਗ, ਊਜੈਨਸਿਸ ਦਾ ਅਲੱਗ। ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਟੌਪਿਕ ਇਕੱਠੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਬੇਝਿਜਕ ਮੇਰੇ ਇਸ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।